ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी बोलो वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। ये नाम सिमरन करिया साडा भी रूह का कल्याण हो जाता और साडी रूह नूं परम पिता परमात्मा का मिलन हो जाता है। साध संगत जी, सतगुरां ने सानू बख्शी है, बख्शिश बख्शी है कि पूरा प्रभ राधया पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। पंचम पातशाह ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ उस परम पिता परमात्मा के गुण गाते रहो, सदा परमात्मा दे सिफत सलाह करते रहो, सदा वाहिगुरू का नाम सिमरन करते रहो। आप जी नूं परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु साहब बख्शिश एक होर सानू करते सिद्धांत है, सतगुरु बख्शिश करते हैं, पूरे गुर का सुने उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। पूरे गुर का सुन उपदेश। पूरा गुर कौन? पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण परम पिता परमात्मा, जो सृष्टि का करता है, जो अकाल पुरख है, जो अजूनी है, जो निर्वैर है, वो जो निरभय है, और जो सदा सत नाम है, सदा रहन वाला नाम है। तो साध संगत जी, उस दा पूरे गुर का सुन उपदेश उस परम पिता परमात्मा नूं मिलण वास्ते ऐसा कौन है जिहड़ा उपदेश करे कि जिस दे उपदेश के सदका असी परम पिता परमात्मा नूं प्राप्त कर लीए। तो गुरु साहब कहते हैं पूरे गुर का, गुरु भी पूरा होना चाहिए ते तां ही परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होएगी। जे गुरु अधूरा है, आप ही परमात्मा नूं प्राप्त नहीं है, सिर्फ गल्लां ही करदा, फोकियां गल्लां करदा ते गल्ली जोग ना होई। बिन सतगुर किने ना पाया, एक फिरै कनेरे करै गल्लां, गल्ली किने ना पाया। सतगुरां ने बख्शिशां कीतियां होईयां ते फिर किहदी बख्शिश दे सदका, किहदे उपदेश दे सदका असीं परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और सतगुरु ने सानू बख्शिश कीती है कि उस पूर्ण परम पिता परमात्मा नूं प्राप्त करने वास्ते पूरे गुरु दा भाव परमात्मा वालों जो वैलिड सतगुरु होएगा, परमात्मा वालों भेजी हुई रूह जिहड़ी है सतगुरु रूप दे के उस दा उपदेश ही परम पिता परमात्मा नूं प्राप्त कर सकता है। क्योंकि परम पिता परमात्मा नाल वो रूह पहलां तो ही मिली हुई है, वो जोत पहलां तो ही मिली हुई है सतगुरु दी। इस करके सतगुरु बख्शिश करते हैं, भाई ऐरियां गैरियां नत्थू खैरियां दे चरनां 'च मत्थे ना टेकदे फिरो, दर दर ना भटकदे फिरो, एक परम पिता परमात्मा नूं मिलन लई पूरे सतगुरु दी लोड़ है सानू। और पूरे सतगुरु दा उपदेश सुन के तुसी परम पिता परमात्मा नूं प्राप्त कर सकते हो। पर अज दे युग दे विच पूर्ण सतगुरु जिहड़ा है
ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਢੂੰਡ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਪਖੰਡੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਭ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਡਸੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੈਲਿਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ, ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ, ਸੱਤਵੇਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ, ਔਰ ਅੱਠਵੇਂ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ, ਔਰ ਨੌਵੇਂ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜੋਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਜੋ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਲਯੁਗ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਖੰਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼, ਗੁਰ ਕੇ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਗੁਰਗੱਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਰੂਹ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਗਤ ਦਾ, ਸੇਵਕ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਚਾਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਰਜ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਣ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਿਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗਊ ਸੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਗਊ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਛਪਰੀ ਬਣਾਈ। ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਗਊਆਂ ਚਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ। ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਰਲੋਚਨ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਚਾਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਚਾਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸਦਾਰੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸਦਾਰੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਕਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਮੂੰਹੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ
ਚਾਕਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਹਾਵਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੰਦ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਤੰਦ ਪਾਰ ਕੇ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਤੰਦ ਪਾ ਕੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਭਗਤ ਰੂਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੱਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਸ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਭ जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है कि आप कृपा करके वाहिगुरु जोत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सेव करें एंड कमेंट भी करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।